میں آپ کا دوست اور ہوسٹ سلمان قریشی آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم رائچور لوک سبھا 2024 چناؤ کے اعداد و شمار کے بارے میں چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے اس حلقے کے بارے میں ایک تعارف پیش کرتا ہوں۔ ریاست کرناٹک کے رائچور ضلع کا صدر مقام بھی رائچور ہے۔ رائچور شہر ریاست کے دارالحکومت بنگلور سے 424 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں دریائے کرشنا اور جنوب میں دریائے تنگابھدرا واقع ہے۔ دریاؤں کے درمیان زمین کی خلیج کو رائے چور شہر کے نام پر رائے چور دوآب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رائچور ایپیگرافیکل نقطہ نظر سے بہت امیر ہے۔ موریہ دور سے لے کر مسلم دور کے اختتام تک سنسکرت، پراکرت، کناڈا، عربی اور فارسی جیسی مختلف زبانوں میں اور دکن پر حکمرانی کرنے والے تقریباً تمام خاندانوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں قصبے پہلے ہی موجود ہیں۔ رائے چور قلعہ، مانوی قلعہ، مارکنڈی شور مندر رائے چور ضلع کے تاریخی، مذہبی اور سیاحتی مقامات ہیں۔ شکتی نگر میں رائے چور تھرمل پاور اسٹیشن کرناٹک کے لیے بجلی پیدا کرتا ہے۔ رائے چور ضلع سونے کے وسائل کے ساتھ ہندوستان کے چند مقامات میں سے ایک ہے۔ سونے کی کانیں شہر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور واقع ہے۔ تنگابھدرا ندی پر ڈیم کے پانی سے اور کرشنا ندی رائچور پر نارائن پورا ڈیم اپنے دھان کے کھیتوں اور چاول کے لیے جانا جاتا ہے، جسے مختلف ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کی کپاس کی صنعت میں ایک اچھی تجارتی منڈی بھی ہے۔ رائے چور سب سے زیادہ دھان اگانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ رائچور لوک سبھا حلقہ ریاست کرناٹک کے 28 لوک سبھا حلقوں میں سے ایک ہے۔ یہ شیڈول ٹرائب کے لیے مختص کی گئی پارلیمانی نشست ہے، اس لیے یہاں مقابلہ نائکوں کے درمیان ہی ہوگا۔ تعلیم یافتہ ووٹرز کا تناسب 48.04% ہے۔ اس حلقے میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 21.7% ہے۔ شیڈول ٹرائب ووٹرز کی تعداد تقریباً 18.1% ہے۔ مسلم ووٹرز تقریباً 16.8% ہے۔ دیہی ووٹروں کی تعداد تقریباً 73% ہے۔ شہری ووٹروں کی تعداد تقریباً 27% ہے۔ 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے مطابق پارلیمنٹ سیٹ کے جملہ ووٹرز 192,7758 تھے۔ ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 58.2% تھا۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں ووٹروں کا ٹرن آؤٹ 70.3% تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار شری راجا امبریشورا نائک نے یہ لوک سبھا سیٹ 2019 میں جیتے تھے۔ اسمبلی چناؤ سال 2023 میں کانگریس کے 5، بی جے پی کے 2 اور جے ڈی ایس کے 1 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریس کی گارنٹیاں بھی عوام میں مقبول ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر کون سی پارٹی جیت سکتی ہے رائچور لوک سبھا 2024 کی پارلیمانی نشست؟ آئیے لیتے ہیں ایک جائزہ۔ رائچور ڈسٹرکٹ اسمبلی حلقوں میں ذات پات کی آبادی کا تناسب اس جدول میں پیش کیا گیا ہے۔ شوراپور یسٹی میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 0.1%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 21.24% اور مسلم ووٹر تقریباً 12.7% ہے۔ شاپور میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 23.16%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 10.79% اور مسلم ووٹرز تقریباً 17.3% ہے۔ یادگیر میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 24.67%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 10.06% اور مسلم ووٹرز تقریباً 18.7% ہے۔ رائچور دیہات یسٹی میں شیڈول کاسٹ ووٹرز 22.43%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 20.78% اور مسلم ووٹرز تقریباً 11.8% ہے۔ رائچور شہر میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 19.8%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 6.34% اور مسلم ووٹر تقریباً 29.9% ہے۔ مانوی کے یسٹی میں شیڈول کاسٹ ووٹرز تقریباً 20.61%، شیڈول ٹرائب ووٹرز تقریباً 23.23% اور مسلم ووٹر تقریباً 16.3% ہے۔ دیوا درگے یسٹی
में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 21.58%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 17.1% और मुस्लिम वोटर तकरीबन 16.8% है। लिंग सोगोर एससी में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 21.7, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 18.1 और मुस्लिम वोटर तकरीबन 16.8% है। असेंबली हलकों का पोलिंग का फीसद: शूरापुर एसटी 75.3, शाहपुर 72.8, यादगीर 65.0, रायचूर देहात एसटी 73, रायचूर शहर 63.7, मानवी एसटी 60.3, देवादुर्गा एसटी 76.5, लिंग सोगोर एससी 71.2%। जुमला हल्के का पोलिंग औसत 70.3% था। उन हलकों में जुमला बीजेपी के वोट शेयर औसत 38.3% है। कांग्रेस का वोट शेयर औसत 38.93% था। जेडीएस और दूसरे उम्मीदवारों के वोट शेयर का औसत 23.72% है। असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस के 5, बीजेपी के 2 और जेडीएस का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ था। वोटों की मार्जिन भी इस जदवल में दिखाई गई है। कांग्रेस के 5 सीटों में जीत की मार्जिन शूरापुर एसटी 25,223, शाहपुर 26,027, यादगीर 3,673, रायचूर देहात एसटी 13,857, मानवी एसटी 7,719 थी। बीजेपी को रायचूर शहर में 3,732 वोटों की मार्जिन से कामयाबी मिली, जहां मुसलमानों की आबादी 29.9% है। इसके उम्मीदवार डॉक्टर शिवराज पाटिल अपने हरीफ, वाहिद मुसलमान उम्मीदवार जनाब मोहम्मद साहिब को सिर्फ 3,732 वोटों से शिकस्त दी। लिंग सोगोर एससी में इसके उम्मीदवार 2,809 वोटों की मार्जिन से जीत गए। जेडीएस के उम्मीदवार कारिम्मा ने देवादुर्गा एसटी में 34,256 वोटों की मार्जिन से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या नतीजा होगा, ये वोटिंग मशीन खुलने के बाद ही पता चलेगा। साल 2008 से 2023 तक रायचूर लोकसभा हलका में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात स्क्रीन पर दिखाई गई है। इनमें असेंबली और लोकसभा दोनों इंतखाबात शामिल हैं। इन हलकों में बीजेपी के वोटों का औसत 38.0% है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 53.2% वोट 2019 के पार्लिमानी चुनाव में मिले, जब मोदी लहर चली थी। कांग्रेस के वोटों का औसत फीसद 40.3 है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 45.8% वोट 2023 असेंबली चुनाव में मिले थे, जिसकी एक वजह कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं, और जेडीएस के वोटों का औसत 9.0% है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 बार, कांग्रेस 1 बार कामयाब हुई है। रायचूर लोकसभा हलका के मसाइल: 2006 में पंचायती राज की वजारत ने रायचूर को मुल्क के 250 सबसे पसमानदा अजला में से एक करार दिया। ये कर्नाटक के उन 5 अजला में से एक है जो इस वक्त पसमानदा इलाका ग्रांट फंड प्रोग्राम BRGF से फंड्स हासिल कर रहे हैं। ज़िला की शुमाली और जुनूबी सरहदों पर वाक़े कृष्णा और तंगाभद्रा के दरमियान दोआब होने और नहरों का एक वसी नेटवर्क होने के बावजूद रायचूर ज़िला को पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना है, क्योंकि नदियां और आबी ज़खायर तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो गई है। यहाँ के धान के किसान APMC यार्ड में पानी की जमूद का हल तलाश कर रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे चावल का मेयार ख़राब होता है और बाजार की कीमतों में कमी होती है। ज़मीन का इन्हेतात: रायचूर और बीलारी के साथ मिलकर कर्नाटक का चावल का प्याला तश्कील देते हैं। ताहम ज़मीन का इन्हेतात खित्ते में एक अहम चैलेंज है। मुमकिना उम्मीदवारों में बीजेपी हालिया MP श्री राजा अम्बरेश्वरा नाइक, साबिक MLA शिवाना गाउडा नाइक हैं। कांग्रेस से भी कई नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें श्री रावी पाटिल और साबिक MP BV नाइक हैं।
ان मुमकिना उम्मीदवारों का प्रोफाइल स्क्रीन पर दिखाया गया है। इन तमाम अदाद व शुमार के मुताबिक कौन होगा रायचूर लोकसभा 2024 का कामयाब उम्मीदवार? आपकी क्या राय है? नीचे दिए हुए बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।